संन्यासकृच्छमस्सान्तो निष्ठा शान्तिपरायणः शुभाङ्गा सात्विकस्रष्टा कुमुदः कुवलयसह्या गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभर्षवृषप्रियः हरिवर्ते निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवर्षा श्रीनिवासः श्रीमतिं श्रीमतामरः श्रीधश्रीसः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वच्छस्वज्ञसितानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिजन संशयः उदीर्घ सर्वतच्चक्षुवनीस शाश्वतरः भूषयो भूषणो भूतिविशोकशोकनाशिनः अर्चिष्मानर्चित कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः निरुद्धो प्रतिरुद्धो प्रद्युम्नमितिविक्रमः कालनेमिनिः वीर शौरिसूरजनेश्वरः शौरिसूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशवरे कामदेव कामपालः कामिकान्तकुताकुमानिदेशोपविष्णु एकमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्ता शतमूर्ते शताननः एको नैकस्तवकः किमेन तत्त्वगनुत्तमो लोकबन्धो लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाम्बो स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दर्शिनः रौद्रकुण्डले चक्रे उदरमोद्भुतशासनः सज्जादिः सज्जसः श्रीशरसर्वनेतरः क्रूरप्रेसरो दर्शो दर्शन षण्णामरः युद्धोत्तमो वेदभयपुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणसन्तो जीवनं परिवस्थितः अनन्तरूपानन्तश्रीजितमयोर्भयापः चतुरस्रोरवेदात्मा विश्वव्यासोदिशानाद्यद्भुर्भो लक्ष्मीसुधीरो रुचिरान्धः जन्मो जनजन्मादि भीमो हेमपराक्रमः आधारनिलयो दाता पुष्पः सप्रियाग्रहः वर्धत सप्तदाचार प्राणद प्रणव प्रणः प्रमाण प्राणले प्राणभूत्राण जीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजराधिकः भूतसंख्ये श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो भरक्षतो वनमालिगतो सांख्ये संख्ये चक्रे चरन्दके श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो भरक्षतो इति दन्तेतनीयः सर्केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रदिव्यानां शेषेण प्रकीर्तितं श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यो राम नामो रामे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रदेवतः ध्यानन्दे पद्मात्र प्रसन्नोदनो सौभाग्यं भाग्यनमस्ताभयमभय प्रतिमणिगणे नानाविधे भूषितं भक्ताभीष्टफलप्रदं हरिहर ब्रह्मादिभिः सेवितं पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिर्भरीसर्या भास्करे गलुनयवरारोहं यशस्विनीं वसुन्धरां उदाराङ्गां धरणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं सरीं सौम्यां शुभप्रदां प्रभुवेश्वरदानन्दां वरलक्ष्मी वसुप्रदां सुखां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयां नमां मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलसिता विष्णुपत्नी प्रसन्नाक्षी नारायण समासितं दारिद्र्यध्वंसनीं देवी सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गा महाकालीं ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षेत्रसमुद्रायतनयां हेरङ्गधामेश्वरं दासीभूतसमस्तदेवव्रतां लोकैकदीपाङ्कुरं श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बनीं सरस्यां वन्दे मुकुन्दप्रियां मातर्नमामि कमले कमलायताक्षे श्रीविष्णुकमलवासिनी विश्वमातः क्षेत्रोदये कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मीप्रसीद सततां नमतां शरण्ये त्रिकालं जपे दुर्माषण्मासं नित्यनिधियादारिद्र्यध्वंसनं कृत्वा सर्वमाप्नोत्यच्युतः देवी नाम सहस्रेषु पुण्यमष्टोत्तरशतयेन श्रेयमवाप्नोति कोटिजन्मदरिद्रतः भगवान् सतं धीमान् पठेत् सर्वमात्रमष्टैश्वर्यमवाप्नोति कोटिजन्मदरिद्रतः भुक्त्वा तुलान् भोगानस्य सहजवाप्नुयात् प्रातःकाले पठे नित्यं सर्वदुःखोपशान्तये पठं सृजन्तये देवी सर्वाभरणभूषितं श्रीमहालक्ष्मी अष्टोत्तरशतनाम
एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारम्भं उपातमेरोगदक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतुवे कार्तिक मासे शुक्लपक्षे द्वादशी तिथौ रामू की मैसेज बैठे शुक्लपक्षे द्वादशी तिथौ बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे सुवर्ण एवं विशिष्टायां सुभदित श्रीमद् गायत्री सुभद्रः सारंगशिवकां सुन्दरीनामधेयस्य मम भक्तानां सर्वकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य विजयधैर्याभ्यायुवारोग्य ऐश्वर्यताभिरुच्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं कार्तिकदामोदरदेवताप्रीत्यर्थं वासुदेव पुन्नारजास्तु कुक्षोत्सागरा सर्वे सप्तद्वीपो सुन्दररुद्ररुद्ररुद्रसंवेदधनविसर्जनसंतुतमासरसुजातं गंगे जिन्वे च भगाव सरसनंदस्मिकार्यजले संसन्निधं पूजा द्रव्याणं संप्रोक्ष देव्यानं संप्रोक्ष आत्मानं संप्रोक्ष श्री गुरुदेवानि चिंचिद्रूपं सर्वगुणं सस्यस्थावाहं श्री चक्रधरवाणि गुरुपादानि समर्पयामि श्री कृष्ण राधा समेत कृष्ण भगवान छाया विचारणं समर्पयामि ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम पंचामृत स्नानं हळदीरथी स्नानं शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि ओम श्री वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ओम श्री कृष्णाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि स्नानयज्ञं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि हरिद्राचूर्णमर्षणं समर्पयामि गन्धां धारयामि केशयन्मपादौ पूजयामि निवृत्तिनिमेषाय कालात्मने नमः जङ्घे पूजयामि ॐ विश्वरूपाय नमः जाननी पूजयामि कृष्णाय नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ वैकुण्ठाय नमः गरुडध्वजाय नमः। ॐ परब्रह्मणे नमः। ॐ परब्रह्मणे नमः। ॐ परब्रह्मणे नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ सुधाप्रदाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ ऋषिकेशाय नमः। ॐ सनातनाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ मधुपतये नमः। ॐ ताक्षानुवाहाय नमः।
ఓం దైత్య ఓం పరాత్పరాయ నమః ఓం పరాత్పరాయ నమః ఓం వనమాలినే నమః ఓం వనమాలినే నమః ఓం యజ్ఞరూపాయ నమః ఓం చక్రపాణయే నమః ఓం గదాధరాయ నమః హరయే నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం బ్రహ్మజనకాయ నమః ఓం కైటభాసురమర్దనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం కామజనకాయ నమః ఓం శేషసాయినే నమః ఓం చతుర్భుజాయ నమః ఓం పాంచజన్యధరాయ నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం శాజ్ఞవాణే నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం పీతాంబరధరాయ నమః ఓం దేవాయ నమః ఓం సూర్యచంద్ర విలోచనాయ దేవదేవాయ నమః ఓం ప్రహ్లాద పరిపాలకాయ నమః ఓం శ్రీ విష్ణుష్టోసనం కృష్ణాష్టోత్తరనామానుభూయామి సమర్పయామి కేశవాయ నమః నారాయణాయ నమః మాధవాయ నమః గోవిందాయ నమః విష్ణువే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ధూపం దశాంతం గుగులోపేతం సుగంధచామకరం ధూపమాఘ్రాపయామి
మంగళం వేదవేద్యాయ మేడం శ్యామలమూర్తయే పుంసా మోహన రూపాయ పుణ్య శ్లోకాయ మంగళ నమ పార్వతీపతే హర హర మహాదేవ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. పుట్టింది మధురలోన పెరిగింది గోకులంలో, పుట్టింది మధురలోన పెరిగింది గోకులంలో. కడుపు తీపి దేవకిద అనురాగం యశోదద, కడుపు తీపి దేవకిద అనురాగం యశోదద. ఏమిటో నీ మాయాసం జగ, ఏమిటో నీ మాయాసం నటన సూత్రధారి, ఏమిటో నీ మాయా నటన సూత్రధారి. జయద్రక్ష జగద్రక్ష జగదోద్ధార, జగద్రక్ష జగద్రక్ష జగదోద్ధార. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాళ్ళ చెట్టలు చేసినావు భూరి జ్ఞానము తగినావు, వాళ్ళ చెట్టలు చేసినావు భూరి జ్ఞానమొసగినావు. భారమెంతో మోసినావు గోవర్ధనమెత్తినావు. ఏమిటో నీ మాయా నటన సూత్రధారి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. లక్ష్మీక్షయ సుందరాయ ధన్యం శ్రీరంగధామేశ్వరం దాసీభూత సమస్త దేవతాం లోకైక దీపాంకురం శ్రీమన్మంతకటాక్షరక్షరభగవద్బ్రహ్మేంద్రగంగాధరం త్వం త్రైలోకకుటుంబినీం సరస్యాం వందే ముకుందప్రియం. శుద్ధలక్ష్మీ మోక్షలక్ష్మీ జయలక్ష్మీ సరస్వతి శ్రీలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ చ ప్రసన్నామం సర్వదా. పరాంకుశోపాసం వేదిముద్రాంగరే భంగములాసనస్తాం బాలార్కవోడి ప్రతిభవంతినేత్రం భజే జగదీశ్వరేంద్రం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవీ నారాయణ నమోస్తుతే. కృష్ణ భగవాన్ రక్షరక్షో జనార్దన ఆత్మదర్శ నమస్కారం సమర్పయామి. సాష్టాంగ నమస్కారం సమర్పయామి. శతమచరం రవి జన్మచంద్రస్వనామి గజానామి భక్తోపచార పూజ. శ్రీ విష్ణుదాస క్షీరాబ్ది ద్వాదశి కథ. బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నాడు, ఎల్లప్పుడూ క్షీర సముద్రములో శయనించి విష్ణువు ద్వాదశి రోజున లక్ష్మి బ్రహ్మ మొదలగు వారితో కూడి బృందావనమునకు వచ్చుచున్నాడు. కావున అప్పుడట్టి బృందావనమందు ఎవరైనను శ్రద్ధాభక్తులతో విష్ణు పూజ చేయును అతనికి దీర్ఘమైన ఆయుష్, ఆరోగ్యము, ఐశ్వర్యము మొదలగునవి కలుగునంటకు సంశయం లేదు. సాధకుండు కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి రోజున సూర్యుడు అస్తమించిన తరువాత స్నానము కాని, దానము కాని, పూజ కాని చేసినట్లయిన అధిక ఫలములను పొందుదురు.
క్షీర సముద్రము నుండి లక్ష్మీదేవితో కూడి సమస్తమైన మునుల చేతను నమస్కృతుండై పరమేశ్వరుడైన నారాయణుడు ఎచ్చట వాసము చేయును. అట్టి బృందావన క్షేత్రమందు పూజనీయుడైనటియు నిత్యుడైనటువంటి తులసీ సహితుడైనట్టి శ్రీమన్నారాయణమూర్తిని బ్రహ్మాది సమస్త దేవతలను శ్రద్ధాభక్తియుక్తులై పూజ చేయవలెను. శ్రీ మహావిష్ణువు వశిష్ఠాది మహామునుల చేత నానావిధ స్తోత్ర పూర్వకముగా తులసీవనముందు పూజింపబడిన వాడే ఆ కాలమునందు ఈ కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి నాడు తులసీవనమునందు నన్ను ఎవరు పూజ చేయుదురో వారు సమస్త పాపముల చేతను విడువబడి నా సాహిత్యాన్ని పొందుదురని ప్రతిజ్ఞ చేసినట. ఎల్లప్పుడూ దేవతలు ఏమి, యక్షులు ఏమి, నారదుడు, మునీశ్వరులు ఏమి, వీరందరూ బృందావనములో సన్నిహితుడైన శ్రీ విష్ణువును సమస్త పాపములు నశించుటగాను పూజ చేయించున్నారు. పతితుడు గాని, శూద్రుడైన వాడు గాని, మహాపాతకము చేసిన వాడు గాని ద్వాదశి రోజున విష్ణువును పూజించినట్లయినా వారి పాపములు అగ్నిహోత్రములో పడ్డ ప్రతి పోవు వలె నశించిపోవును. తులసీ సహితుడైన శ్రీ విష్ణువును ఏ పురుషుడు పూజ చేయక ఉండును అట్టి పురుషుడు పూర్వపుణ్యముల చేతను విడువపడినటువంటి వాడి గౌరవమున నరకము పొందును. బృందావనమునందు సన్నిహితుడైన విష్ణువును స్త్రీ శూద్రాదులు పూజించినప్పటికీ స్వర్గమును పొందుదురు. కావున బ్రాహ్మణాదులు పూజ చేసినట్లయితే పొందిన ఫలము ఇట్టిదని చెప్పవలసిన పని లేదు. బృందావనము చాలా మహత్యము కలిగినదని ఆ చోట పూజించినట్లయితే విష్ణువుకు అత్యంత సంతోషకరమని పూర్వము దేవతలు, గంధర్వులు, ఋషులు మొదలగు వారందరూ బృందావనమునందు సన్నిహితుడైన శ్రీ మహావిష్ణువు పూజ చేసిరి. కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి రోజున తులసి సహితుడైన నారాయణమూర్తిని పూజించిన మనుజుడు కోటి జన్మములు పాపిగా ఉన్న పూజించని మనుజుడు కోటి జన్మములు పాపిగాను చండాలిగాను పుట్టును. ఈ కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి రోజుననే ఆ బృందావనమునందు శ్రీ మహావిష్ణువును అనన్య శరణ్డే శ్రద్ధా భక్తులతో పూజ చేసినట్లయితే బ్రహ్మత్య, సురాపానములను, సువర్ణశయము మొదలగు మహాపాతకములు గాని, గురుతల్పము మొదలగు అతిపాతకములు గాని, ఉపపాతక కోటులైన గాని ఇవన్నీ తక్షణం అగ్నిహోత్రము నుండి పడిన తూలం వలె దత్తమును. కర్మ అనుష్ఠానములు సరిపి కల్పోక్త ప్రకారముగా నానావిధ వేద మంత్రముల చేత గాని, పురుష సూక్తము చేత గాని శ్రద్ధా భక్తియుక్తుండే పూజ చేయవలెను. ఎలాగంటే ప్రథమందు పంచామృత స్నానము గావించి ఆ పిమ్మట శుద్ధోదములచే అభిషేకము నడిచి ఆ మహావిష్ణువును స్వర్ణ వస్త్రములచే అలంకరించి నానా విధముల పుష్పముల చేతను దీపాదుల చేతను పూజించి భక్తి పురస్పరముగా నైవేద్యము నుంచి దక్షిణ తాంబూలములు సమర్పించి ఆ పిదప కర్పూర నీరాజనమును సమర్పించవలెను. లోకమునందు ఎవరు ఈ ప్రకారము పూజనము గావించుతుండునో వారు సకల పాపములచే విడవంబడి సమస్త సంపత్ సమృద్ధి కలిగి మిగుల జయశాలి ఉండునట. ఆ చోటను ఊడ్చి గోమయము చేత అలికి పంచవన్ని ముగ్గులతో అలంకరించి పద్మమును, శంఖమును, శాగ్ఞమును, చక్రమును, కౌమోదికిని, గోపాదములను, వత్సపాదములను ఆ తిన్నె మీద అలంకరించి పూజించి ఆ వెనక గీతవాద్యములతో ఉన్న వేదకోశములతో ఉన్న తులసీ కథను వినవలేను. పూజ చేసిన తర్వాత సంతుష్టుడుగానున్న స్వస్థమైన మనస్సు గలవాడుగాను కాగలడు. పుణ్యము కోరేడు వాడు ఎలాగైనా తులసి వ్రత మహత్యమును వినవలేను. విష్ణు సాన్నిధ్యము కావాలని అన్నట్లయితే బ్రాహ్మణ సభలో తులసి మహత్యము వినవలేను. విష్ణుదేవునికి ఏమాత్రమైనా ప్రీతి చేయవలేనున్న తులసి మహత్యము భక్తితో వినవలేను. ద్వాదశి రోజున తులసి కథను విన్నట్లయితే పునర్పమంతయు నిప్పులలో పడిన ప్రతిపోగుల వలె మండిపోను. ఎవడు నీరాజనమును నేత్రములేను శిరస్సునందును అతుకున్నో వారికి విష్ణులోకము కలుగును. ఆ వెనక టెంకాయలు, బెల్లము, ఖర్జూరము, అరటిపళ్ళు, చెరుకుగడ్డలు మొదలైనవన్నీ నివేదనము చేయవలను. వీటి తులసి సహితున్న శ్రీ మహావిష్ణువుకు నైవేద్యము సమర్పించి మోక్షార్థి అయిన పురుషుడు శ్రీ ప్రసాద మంత్రాక్షతలను పుచ్చుకొని శ్రద్ధాభక్తి ఉంటే స్వల్పముగా ఆవు నేతితో కలిపి పెట్టినట్లయితే ఏమీ దోషము లేదు. ఈ దీపదాన మహత్యము ఎవరికని చెప్పనలవి కాదు. ఒక ఒత్తితో దీపము పెట్టి దానము చేసిన సమస్త పాపములు చేత విడివబడిన వాడే తేజస్విగాను బుద్ధిమంతుడుగాను అగును. 4 ఒత్తులతో దీపమును పెట్టిన రాజవును, 10 ఒత్తులతో దీపదానం చేసిన చక్రవర్తి అగును, 50 ఒత్తులతో దీపం వెలిగించిన దేవతల్లో ఒకడవును, 100 ఒత్తుల్లో దీపదానం చేసిన విష్ణు సాన్నిధ్యము లభించును, 1000 ఒత్తులతో దీపం పెట్టిన సాక్షాత్ విద్యుస్వరూపుడవును. ఈ ఫలము విష్ణు క్షేత్రము తులసి సన్నిధిని చేసినట్లయిన ద్విగుణముగా ఉన్న గంగాతీరమును చేసిన 3 కార్తీక ద్వాదశి ఎందైన చతుర్గణముగాను అవును. కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి రోజున బృందావన సన్నిధిని మహావిష్ణువును పూజించు వారికి పరమోత్కృష్టమైన గతి కలుగును.
ఈ మాలిక ఫలాదులు దీపములు మంటపము వీటిని ఎవడు చూచి ఆనందములు పొందునో వారి పాపములన్నీ నశించును. ఈ ప్రకారము భాగముగా శ్రద్ధాభక్తులతో ఎవరు ఆచరించుతుందరో వారు విష్ణు సాన్నిధ్యమును పొందుదురు. పరిశుద్ధమైనటువంటిది సమస్త పాప హరమైనటువంటిది అయిన ఈ మహత్యమును కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి రోజున బృందావన సమీపమున శ్రద్ధతో వినువారు ఆయుష్ ఐశ్వర్యము ఐశ్వర్యము వీటిని పొంది అంతమునందు పరమ పదమును పొందుదురు. సంపూర్ణము.